પ્રેમ, દગો અને સીધો મોતનો ખેલ. યુપીના મેરઠમાં એક યુવકના મોતથી સનસનાટી મચી ગઈ છે. 7 જન્મોના વાયદા આપનારી પત્ની જ 20 કન્યા બનીને પતિના જીવની દુશ્મન બની ગઈ. ઊંઘની ગોળીઓ આપીને પથારી પર ઝેરીલો સાપ છોડી દીધો. પણ શું આ સાપવાળી સાજિશ પાછળ કોઈ નવો ટ્વિસ્ટ છે? જુઓ અમારો આ ખાસ રિપોર્ટ. દગાબાજ પત્નીનું ખતરનાક ષડયંત્ર કે મોત પાછળ કોઈ એક રાઝ. સાપવાળા ષડયંત્ર પર સસ્પેન્સ. યુપીના મેરઠમાં અતુલ નામના યુવકના મોતમાં નવો ટ્વિસ્ટ આવી ચૂક્યો છે અને તેનો પર્દાફાશ કર્યો છે અતુલના જ પાડોશીએ. ज्यादा कुछ नहीं, मैंने हाथ पकड़ के उसके देखा नंबर 2 निशान बताए जा रहे हैं उसके, जो ना कि 2 निशान काटने हो रहे हाँ, यहाँ नहीं है वो ये बता रहे. पहले तो मैं उसके निशान यहाँ देखे थे जी. मैंने भी देखे थे, लेकिन जब सांप का मुंह इतना है तो इतने दूर निशान कहाँ से आ गए? वो निशान बनाए हुए थे. આ પહેલા સાપથી દંશ મરાવવાની દામિનીની વાત સામે આવી કે પોલીસની તપાસ અને કહાની પણ વ્યક્ત કરી રહી હતી કે પતિની મોત પાછળ પત્નીનું સાપવાળું ષડયંત્ર હતું. પોલીસ મુજબ અતુલની જીવન સંગીની જેણે પ્રેમ કર્યો હતો, જેણે સાથે જીવવા મરવાની કસમો ખાધી હતી, જેણે 7 જન્મો સુધી સાથ નિભાવવાનું વચન આપ્યું હતું, તે જ પત્ની બની ગઈ 20 कन्या. थोड़े दिन पहले अभियुक्त द्वारा अतुल जी का अर्टिगा से टक्कर भी मारी गई थी. तो जब अतुल ने अपने घर में दामिनी से पूछा कि इस पर मुकदमा कराया जाए तो दामिनी ने ये कहकर टाल दिया था कि जब गाड़ी का नंबर नहीं पता है या कुछ नहीं पता है तो फिर मुकदमा करा के क्या करेंगे. આ કહાની પોલીસ જણાવી રહી હતી. પોલીસ મુજબ લગ્ન બાદ અતુલ અને દામિનીનું જીવન ઠીક હતું. અતુલ ખુશ હતો કે તેને તેનો પ્રેમ મળી ગયો, પરંતુ તેને જરા પણ અંદેશો નહોતો કે તે જેને પોતાનો પ્રેમ સમજી રહ્યો હતો તે જ દામિની તેના જીવની દુશ્મન બની જશે. લગ્નને થોડો જ સમય થયો અને દામિનીને તેના જ સ્કૂલના ડ્રાઈવર તુષાર ઉર્ફે નિકી સાથે પ્રેમ થઈ ગયો. આ પ્રેમ પરવાન ચડતો રહ્યો, પરંતુ રસ્તાનો કાંટો બન્યો હતો દામિનીનો પતિ અતુલ, જેને હટાવવા માટે રચાયું ષડયંત્ર એક નહીં પરંતુ 2 बार. दामिनी का इनके ही स्कूल के एक ड्राइवर से संबंध पता चला. इनकी लगातार उनसे वार्ता होती थी. तुषार नाम का व्यक्ति था. तुषार का जब मोबाइल और अन्य चीजें देखी गई तो उनके मोबाइल में एक डब्बे में बंद एक सांप का फोटो भी प्राप्त हुआ. उसके आधार पर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि 2 सपेरों से मिलकर उसने एक सांप खरीदा था. थोड़े दिन पहले अभियुक्त द्वारा अतुल जी का अर्टिगा से टक्कर भी मारी गई थी. तो जब अतुल ने अपने घर में दामिनी से पूछा कि इस पर मुकदमा कराया जाए तो दामिनी ने ये कहकर टाल दिया था कि जब गाड़ी का नंबर नहीं पता है या कुछ नहीं पता है तो फिर मुकदमा करा के क्या करेंगे. પોલીસે જણાવ્યું કે દામિનીએ પોતાના પતિ અતુલને ઊંઘની ગોળીઓ ખવડાવી. અતુલ ગાઢ નિદ્રામાં સૂઈ ગયો. આ દરમિયાન દામિનીએ ઝેરીલા સાપને તેની પથારી પર છોડી દીધો અને આ જ સાપના દંશવાથી અતુલ ફરી ક્યારેય ના ઉઠ્યો. સાપવાળી સાજિશ પર સસ્પેન્સ. એક તરફ પોલીસની થિયરી છે તો બીજી તરફ પાડોશીઓના સવાલ, જે પૂરી કહાનીને પલટી રહી છે. तो ये सांप का जो बता रहे हैं कि पीला पड़ गया, सांप का कांटा पीला नहीं पड़ता है, नीला पड़ता है. जबान भी नीली होती है, तो कहीं ना कहीं साजिश दिखाई दे रही है इसके अंदर. दिखाई दे. इस समय मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जो अतुल है, जो मृतक है, उसके जो पड़ोसी है, बिल्कुल जस्ट घर जो बराबर वाला घर है, इनका घर है. और सबसे पहले जब अतुल के साथ में ये घटना हुई सुबह, सबसे पहले ये घर पहुंचे थे. वो जी क्या नाम आपका? प्रभुदयाल. सुबह सबसे पहले आप पहुंचे, हाँ जी. क्या देखा? मैंने ये देखा, मतलब वो हमारे घर पर पहुंची तो यहाँ गेट पे अंदर से ताला लगा हुआ था हमारा. साइड से करके हाँ, जी जी. तो बाहर से आवाज दी उसने. तो मैं गेट पे आया, मैं कि क्या बात हो गई, कि सांप 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 सांप. मैं कही कहाँ है सांप? अंदर है सांप. હાલ તો અતુલના મોતનું સત્ય શું છે તેની પર હજુ પણ પડદો પડેલો છે. खतरनाक सांप माना जाता है. यहाँ पर इसकी जो उपलब्धता नहीं पाई जाती, सांप कहाँ से आया था इसकी बाकायदा लगातार तफ्तीश की जा रही है. उसको भी पुलिस के द्वारा
सील किया गया है, जो उसका बाकायदा उसका भी पोस्टमार्टम होगा। पहली बार ऐसा होगा जिस केस के अंदर जो सांप है उसका भी पोस्टमार्टम करने के लिए बरेली उसको भेजा जाएगा, जिसके बाद जो 3 लोग और एक महिला 4 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने इस टाइम जेल भेज दिया है। जो पुलिस की तफ्तीश लगातार आगे बढ़ रही है और इस बात का पता लगाया जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, क्या कारण रहे थे जिसके बाद जो दामिनी ने जो तुषार के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की, और ये सांप कहाँ से आया, कौन लोग थे सांप लाने वाले और कितनी कीमत का ये सांप आया था, उसके लगातार जो पुलिस है तफ्तीश कर रही है। कुमार प्रदीप, न्यूज 18 इंडिया, मेरठ। જેના પર દુનિયામાં સૌથી વધુ ભરોસો હતો એ જ વ્યક્તિ જ્યારે કાળ બની જાય ત્યારે વિશ્વાસ ક્યાં કરવો? કચ્છના ગાંધીધામમાં પ્રેમ લગ્નનો એક એવો કરુણ અંત આવ્યો છે જે સાંભળીને કદાચ તમારા પણ રૂવાડા ઊભા થઈ જશે. શકના એક ડંખે હસતા રમતા સંસારને સ્મશાનમાં ફેરવી નાખ્યો છે. એક પાપી પતિની હેવાનિયતનો આખો ચહેરો બેનકાબ થયો છે. પ્રેમનું ક્રૂર અંજામ, મોતને ઘાટ ઉતારી શબ ઠેકાણે પાડવાનો પ્લાન, લવ મેરેજનો લોહિયાળ અંત, સોના જેવી કાયા પર જામી ગયેલા કાળા શાહી જેવા લોહીના ડાઘ અને આ મલ્ટિપલ ઇન્જરી એ વાતની સાક્ષી પૂરે છે કે કાળજા કંપાવી દેનારો આ અત્યાચાર કેટલો રાક્ષસી હશે. મૂળ નેપાળની રહેવાસી અને ગાંધીધામના ભારતનગરમાં વસતી સોનમ સુનાર નામની પરિણીતાની તેના જ પતિએ ચરિત્રના વહેમની શંકામાં ક્રૂરતાપૂર્વક હત્યા કરી નાખી. શાતિર હત્યારાએ પાપ છુપાવવા ચૂપચાપ અંતિમ વિધિની તૈયારીઓ પણ શરૂ કરી દીધી હતી, પરંતુ સ્મશાન ભેગી લાશ થાય તે પહેલા જ ગુપ્ત બાતમીદારોના નેટવર્કે પોલીસને એલર્ટ કરી દીધી છે. આમાં સુલતાન યુસુફ સુમરા જે ભારતનગરના રહેવાસી છે, તેઓએ તેમની પત્ની નું ખૂન નિપજાવી અને તેમની જે બોડી છે એની અંતિમ વિધિની કાર્યવાહી કરતા હતા. એ દરમિયાન જ પોલીસને બાતમી મળેલી કે આરોપી દ્વારા પોતાની પત્નીને માર મારીને એનું મોત નિપજાવેલ છે. વર્ષો પહેલા સોનમે કાયદા અને પરિવારની દિવાલો તોડીને સુલતાન યુસુફ સુમરા સાથે ભાગીને પ્રેમ લગ્ન કર્યા હતા, જે સાથે મહેંદી મૂકી હતી તે જ હાથોમાં કમનસીબે બેરહેમીનો શિકાર થવાનું લખાયું હતું. સુલતાન સતત સોનમ પર વહેમ રાખી માનસિક અને શારીરિક યાતનાઓ આપતો હતો. પીડિતા એટલી હદે ડરના ઓથાર નીચે જીવતી હતી કે છેલ્લા 4 વર્ષથી પોતાના ભાઈ કે માવતર સાથે ફોન પર વાત કરવાની પણ તેને આઝાદી નહોતી. મુસીબતની પળોમાં એક આખરી કોલ કરવાની પણ તક તેને ન મળી. ये सब सुन के मुझे बहुत बुरा लगा जब मुझे मेरी बहन का फोटो दिखाया. बहुत बुरा लगा, मैं बता नहीं पा रहा हूँ आपको, इतना बुरा लगा. ऐसा बेरहमी से उसको मारा है. मुझे बस एक ही है कि मेरी बहन को न्याय मिलना चाहिए. और પટ્ટાના પ્રહારો, માથા પર ઘા, કડક પૂછપરછ અને જામનગરમાં થયેલા ફોરેન્સિક પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં આ જલ્લાદ પતિનો અસલી ચહેરો બેનકાબ થઈ ગયો. માથાના પાછળના ભાગે મારેલો જીવલેણ ઘા અને આખા શરીર પર પટ્ટા વડે ફટકારેલા મલ્ટિપલ ઇન્જરીના માર્ક્સ સામે આવ્યા. પોલીસે ત્વરિત કાર્યવાહી કરીને હત્યારા પતિ સુલતાન સુમરાને ગણતરીના કલાકોમાં દબોચી લીધો. કાયદાના સકંજામાં હવે આ નરાધમ લંગડાતા પગે જેલના સળિયા ગણવા રવાના થઈ રહ્યો છે. તો આ આરોપી દ્વારા પોતાની પત્ની ના ચારિત્ર ઉપર શંકા રાખીને અવારનવાર એમની સાથે ઝઘડા કરવા હતા અને છેલ્લે તેમની ઉપર વધારે શકના આધારે એમનું પટ્ટા વડે માર મારીને એમનું મોત નિપજાવેલ હતું. જે મનોરંજના બેન છે એ મૂળ નેપાળના રહેવાસી છે અને ઘણા સમય પહેલા એમના પરિવાર સાથે અહીંયા ભારતનગરમાં રહેતા હતા. તે દરમિયાન આરોપી અને મનોરંજનાને પ્રેમ સંબંધ થયેલો અને બંને પ્રેમ લગ્ન કરેલા છે. અને આ સમગ્ર બનાવની પોલીસની માહિતી મળતા પોલીસ દ્વારા જાતેથી આની તપાસ કરી અને મનોરંજનાની ફોરેન્સિક પીએમ કરાવતા સમગ્ર હકીકત બહાર આવેલ છે. પોલીસે મર્ડરના ગુના હેઠળ આ મોતના સોદાગરને જેલના હવાલે કરી આગળની ન્યાયિક કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. ત્યારે ગમના ગરકાવમાં ડૂબેલો પરિવાર સોનમ માટે ન્યાયની ગુહાર લગાવતો જોવા મળ્યો. बहुत बुरा लगा, मैं बता नहीं पा रहा हूँ आपको, इतना बुरा लगा. ऐसा बेरहमी से उसको मारा है. मुझे बस एक ही है कि मेरी बहन को न्याय मिलना चाहिए. અંજારથી મેહુલ સોલંકી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. લાલચ જ્યારે કાયદા પર હાવી થઈ જાય ત્યારે નિર્દોષના લોહીની હોળી રમાય છે. અમદાવાદના રામોલમાં ગેરકાયદેસર ધમધમતી ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં
થયેલા પ્રચંડ બ્લાસ્ટે 9 જિંદગીઓ હોમી દીધી. કાયદાની આંખમાં ધૂળ નાખીને મોતનો સામાન બનાવનાર 3 ગુનેગારોને પોલીસે ઝડપી લીધા છે. રથયાત્રાના બંદોબસ્તનો ફાયદો ઉઠાવીને કેવી રીતે ખેલાયો આ મોતનો ખેલ તે જોઈએ. મોતનો પ્રચંડ ધડાકો, 9 જિંદગીઓ હોમાઈ, 6 ઈજાગ્રસ્ત. કાન ફાડી નાખતો પ્રચંડ ધડાકો અને જોત જોતામાં ચોમેર ફેલાયેલો મોતનો કાળો ધુમાડો. અમદાવાદના રામોલ ગતરાળ રોડ પર આવેલી ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં સર્જાયેલા આ ભયાનક નરસંહારના સીસીટીવી ફૂટેજ કંપારી છૂટી જાય તેવા છે. લાલચના ગેરકાયદેસર વિસ્ફોટે 9 માસૂમ શ્રમિકોની જિંદગીનો દીવો એક ઝાટકે બુઝાવી દીધો, જ્યારે અન્ય 6 લોકો અત્યારે હોસ્પિટલના બિછાને જીવન અને મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાવા મજબૂર બન્યા છે. મેહુલ ડોડિયા કરીને એક વ્યક્તિ છે જે ત્યાં જો ફટાકડા બનાવવાનું જો ક્રેકર્સ બનાવવાની જો એક નાનું જો કારખાનું ચલાવતા હતા અને પછી જો એના મધર હતી જો રમીલાબેન કરીને, રમીલાબેન ડોડિયા. આ જો રમીલાબેન ત્યાં સંચાલન કરતી હતી જો અને એના એક પાર્ટનર છે સાદિક સૈયદ. આ 3 લોકોના આ ભાગીદારીમાં ચાલતા હતા જો આ 4/3/2026 રોજ એના જો બંધ કરાવી દેવામાં આવેલા હતા જો. લાયસન્સ રદ છતાં ધમધમતી ફેક્ટરી, રથયાત્રાના બંદોબસ્તનો લીધો ગેરલાભ, ઓર્ડરની દોડ, સલામતી પર તાળું. આ ભયાનક વિસ્ફોટ પાછળ રામોલ પોલીસે કાયદાનો સકંજો કસતા સમગ્ર કાંડના માસ્ટર માઇન્ડ મેહુલ ડોડિયા, તેની માતા રમીલાબેન અને કાળા કારોબારના ભાગીદાર સાદિક સૈયદની ધરપકડ કરી લીધી છે. તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે 4 માર્ચ 2026ના રોજ પોલીસે આ ફેક્ટરીનું લાયસન્સ રદ કરી તેને સીલ કરી દીધી હતી. પરંતુ જ્યારે આખું પોલીસ તંત્ર રથયાત્રાના બંદોબસ્તમાં વ્યસ્ત હતું ત્યારે આ શાતિર ગુનેગારોએ તકનો લાભ ઉઠાવીને છેલ્લા 15 દિવસથી ગેરકાયદેસર રીતે કારખાનું ફરી ધમધમતું કરી દીધું હતું. આગામી ગણેશ મહોત્સવના મોટા ઓર્ડર પૂરા કરવા દાહોદના સંજેલીથી ગરીબ શ્રમિકોને કોઈ પણ વીમા કવચ વગર અહીં મોતના કૂવામાં ધકેલી દેવાયા હતા. લેબર લયા પછી જો એના બનાવતા હતા અને બનાવવાના જો પર્પઝ હતા કે આવનાર જો શ્રી ગણેશ ભગવાનના જ્યારે વિસર્જનના પ્રક્રિયા થવાની છે ત્યારે એના દારૂખાનામાં એના જો અમુક જગ્યાઓથી ઓર્ડર મળેલા હતા જો આ ઓર્ડર પ્રમાણે આ લોકો જો ત્યાં બનાવતા હતા અને એનામાં આ બ્લાસ્ટ થયા. વર્ષ 2014નું કાળું કનેક્શન, કાયદાની એસી તેસી ફરી રચાયો મોતનો ખેલ. આ ગેરકાયદેસર વિસ્ફોટકના વેપારનો ઇતિહાસ પણ લોહીથી ખરડાયેલો છે. વર્ષ 2014માં મેહુલની માતા રમીલાબેન આ જ વિસ્તારમાં ફેક્ટરી ચલાવતા હતા ત્યારે પણ આગમાં એક શ્રમિક હોમાયો હતો. એ ગુના બાદ લાયસન્સ રદ થતા શાતિર પરિવારે 2020માં પુત્ર મેહુલના નામે નવું લાયસન્સ મેળવ્યું, જે પણ 2026માં રદ કરાયું હતું. વિસ્ફોટ સમયે મેહુલ અને તેની માતા ત્યાં હાજર હતા, જ્યાં સ્પાર્ક થતા બ્લાસ્ટ થયો અને રમીલાબેનના કાનના પડદા ફાટી ગયા. વિસ્ફોટ બાદ મેહુલ ત્યાંથી નાસી છૂટ્યો હતો, પરંતુ પોલીસે સાબરમતીથી તેની ધરપકડ કરી છે. ભાગીદાર સાદિક સૈયદનું હિસ્ટ્રી શીટ પણ કલંકિત છે, જેની કપડવંજની ફેક્ટરીમાં પણ 15 દિવસ પહેલા જ આગ લાગી હતી. આ જગ્યા ઉપર 2014માં જો આ રમીલાબેન જ્યારે ચલાવતી હતી જો અહીંયા આ જ રીતે દારૂખાના બનાવવાના જો એક ફેક્ટરી, ત્યારે પણ આગ લાગવાથી એક વ્યક્તિને મૃત્યુ થયેલા હતા, અરેસ્ટ થયા હતા અને પછી જો એના લાયસન્સ વગેરે બધા કેન્સલ થયા હતા. અત્યારે એના દીકરા નામે જો આ મેહુલ ડોડિયા નામે જો લાયસન્સ લીધા અને 2020માં અને પછી જો લાયસન્સ લઈને જો આ લોકો બનાવતા હતા અને પછી જો 4/3/2026 રોજ એના મુદત પૂરી થઈ, એના પછી રિન્યુઅલ કોઈ કાર્યવાહી એના મતલબ રદ કરી દેવામાં આવે. બ્લાસ્ટ પાછળ કોણ કોણ જવાબદાર? ફાઇનાન્સરથી જમીન માલિક સુધી તપાસ. હાલ તો પોલીસે ગુનો નોંધી જમીન માલિક અને આ કાળા કારોબારના ફાઇનાન્સરો સુધી પહોંચવા રિમાન્ડની તજવીજ હાથ ધરી છે. જોવાનું એ રહેશે કે આ મોતના સોદાગરોને ક્યારે આખરી સજા મળે છે. અમદાવાદથી ઋત્વિજ સોની, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. જો તમે પણ ઘરમાં કોઈ અજાણી વ્યક્તિને કામ પર રાખી રહ્યા છો તો સાવધાન થઈ જજો. અમદાવાદના પારડી વિસ્તારમાં એક ઘરગાટીએ વિશ્વાસનું ખૂન કરીને લાખોની ચોરીને અંજામ આપ્યો છે કે મકાન માલિકને
ઉઠી ગયો ઘરઘાટીઓ પરથી વિશ્વાસ। વિશ્વાસનું ખૂન, કબાટ સાફ। રૂપિયા 49 લાખની સાયલેન્ટ લૂંટ। જેને ઘરની રખેવાળી સોંપી તેણે જ તિજોરી ખોતરી ખાધી। અમદાવાદના પાલડી વિસ્તારમાં કાયદાના રક્ષકો સામે ટેટુધારી આરોપીના હાથમાં બેડીઓ પડી ચૂકી છે। 17 પ્લાસ્ટિકના સીલબંધ ડબ્બાઓમાં કેદ સોના ચાંદીના જવેરાત અને રોકડા રૂપિયા એક કાળી કરતૂતની સાક્ષી પૂરી રહ્યા છે, જે એક ઘરઘાટીએ તેના જ માલિકના ઘરમાં આચરી। કોઈ પણ ગુનાહિત ઇતિહાસના વેરિફિકેશન વગર નોકરીએ રખાયેલો કમલેશ મીણા નામનો આ શખ્સ માત્ર 3 મહિનામાં માલિકનો અંધવિશ્વાસ જીતીને ઘરનો મોટો વેધક બની ગયો। ત્યાં કામ કરતા હતા એને ધીરે ધીરે કરીને ટોટલ દાગીના અને કેશ જેની કિંમત આશરે 49,62,000 જેમાં 48,16,000નો દાગીના 37 જેટલા દાગીના હતા અને 1,46,000ના કેશ એ ચોરી કર્યા હતા। ગુનાની મોડસ ઓપરેન્ડી એટલી શાતિર હતી કે માલિકને કાનોકાન ખબર ન પડી। કમલેશે યેનકેન પ્રકારે બેડરૂમના કબાટની ડુપ્લિકેટ ચાવી મેળવી લીધી હતી। તે દરરોજ આખી તિજોરી સાફ કરવાને બદલે કટકે કટકે દાગીના અને રોકડા સરકાવતો રહ્યો। જો કે પાપનો ઘડો ત્યારે ફૂટ્યો જ્યારે માલિકને શંકા ગઈ અને સર્વન્ટ રૂમની તલાશી લેતા તેમાંથી ચોરીના રોકડા રૂપિયા હાથ લાગ્યા। ભેદ ખુલી જતા જ મુખ્ય સૂત્રધાર કમલેશ મીણા રાતોરાત બધો મુદ્દામાલ તેના મિત્ર બાબુલાલ મીણાને સોંપીને રફુ ચક્કર થઈ ગયો। એક ટીમ અમદાવાદમાં એ કયા ગયા હતા એની શોધખોળ અને તે પછી બીજી ટીમ એના ઘરની એડ્રેસ આઈડેન્ટિફાઈ કરીને એને આ મોકલી હતી। એ કરીને એક બીજા આરોપી જેના નામ બાબુલાલ મીણા છે એની ધરપકડ પોલીસ કરેલી છે। બાબુલાલ મુખ્ય આરોપી કમલેશ મીણાના મિત્ર છે અને એ જો દાગીના ચોરાયેલા હતા એના રિસીવર કરીને હતા। ઇઝી મનીનો શોર્ટકટ પડ્યો ભારે। મુખ્ય સૂત્રધારની શોધમાં પોલીસની રાઉન્ડ ધ ક્લોક તપાસમાં સ્મગલિંગ અને ચોરીના આ નેટવર્કના તાર રાજસ્થાનના સલુંબર સુધી લંબાયા। મુખ્ય આરોપી કમલેશે આ મુદ્દામાલ તેના ભત્રીજા ગૌતમને પહોંચાડવા બાબુલાલને આપ્યો હતો। પોલીસે ત્વરિત એક્શન લઈને રિસીવર બાબુલાલ પાસેથી 26,70,000 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે, જેમાં 25 લાખના દાગીના સામેલ છે। બાબુલાલ જો છે એ કમલેશના મિત્ર છે અને સલુંબરમાં આજુબાજુના ગામના રહેવાસી છે અને અહીંયા બંને ઘરઘાટી તરીકે કામ કરે છે અને ઘણા વર્ષોથી ઓળખે છે અને એ જ કમલેશ અને પકડવાની ડરથી બાબુલાલને બધા મુદ્દામાલ આપીને ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયા હતા અને બાબુલાલને કામ આપ્યા હતા કે તમે ગૌતમને એ બધા મુદ્દામાલ ચોરાયેલા વસ્તુ છે એ આપવાની છે। એ કરીને એ બંને કોન્ટેક્ટમાં જ હતા। લાલચ અને ઇઝી મનીના ચક્કરમાં વિશ્વાસઘાતનો આ ખેલ હવે લોકઅપના અંધારા સુધી પહોંચ્યો છે। હાલ પોલીસ કમલેશ અને ગૌતમ સહિતના ફરાર 2 સાગરીતોને દબોચી લેવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે। અમદાવાદથી ઋત્વિજ સોની, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। ભરૂચના અંકલેશ્વરમાં 2 નિર્દોષ બાળકીઓ પર થયેલા હિચકારા હુમલાના મામલે પોલીસે સકંજો મજબૂત કર્યો છે। સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા હૃદય કંપાવનારા સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે પોલીસે મુખ્ય સૂત્રધાર દંપતીની ધરપકડ કરી છે। કાયદાના આકરા પહાર વચ્ચે આ કેસમાં કયા નવા ખુલાસા થયા છે, કોણ છે તે નિર્દયો તે જોઈએ। રસ્તા વચ્ચે તાલિબાની આતંક, બાળકોના ઝઘડામાં પેરેન્ટ્સ બન્યા હેવાન। જાહેર રસ્તા પર કાયદાના લીરે લીરા ઉડાડતો આ છે અંકલેશ્વરનો સૌથી ચોંકાવનારો સીસીટીવી વિડીયો। ગાર્ડન સિટીથી FDD કોલેજ તરફ જતા માર્ગ પર ટ્યુશન જઈ રહેલી 2 સગીર દીકરીઓ સામે અચાનક કાર આવીને ઊભી રહે છે। કારમાંથી આખો પરિવાર કોઈ હિસ્ટ્રી શીટર ગેંગની જેમ બહાર ધસી આવે છે। કાયદાનો સહેજ પણ ખોફ રાખ્યા વગર માતા અને સગીર પુત્રી માસૂમ દીકરીઓના વાળ પકડીને રસ્તા પર ઢસડવા લાગે છે। હદ તો ત્યારે થઈ જ્યારે પિતા કારમાંથી ક્રિકેટ બેટ કાઢીને હુમલાખોરોના હાથમાં સોંપે છે અને સરેઆમ ભરભરતા ગુજારવામાં આવે છે। उसके पापा वो लोग आए और उन्होंने हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और उसके बाद है ना वो लोग डायरेक्ट हमारे ऊपर हाथापाई करने लगे। वो जो उसके पापा थे देवा भाई, वो दारू पीकर है ना मारपीट कर रहे थे और उन्होंने है ना बेड से मारा हमारे सर पे, शोल्डर पे, पैर पे और फिर वो लोग है ना कपड़े फाड़ने की धमकियां दे रहे थे। નાનો વિવાદ મોટો ગુનો।
પીડિત દીકરીઓના શરીર પર લોહીના ડાઘ અને કપડાં ફાડી નાખવાની મળેલી ધમકીઓ આ નરાધમોની માનસિકતા સ્પષ્ટ કરે છે. આસપાસ ઉભેલા લોકો પહેલા મૂક પ્રેક્ષક રહ્યા, પણ મામલો વિચકતા જનમેદનીએ વચગાળો કરી દીકરીઓનો જીવ બચાવ્યો. શાતિર હુમલાખોરો ગુનો આચરી કાર લઈને રફુચક્કર થઈ ગયા હતા. શરૂઆતમાં જૂના બિઝનેસ સંબંધોના કારણે પીડિત પક્ષ ફરિયાદ નોંધાવવા ખચકાતો હતો, પરંતુ પોલીસે જ્યારે જીઆઈડીસીના સર્વરમાંથી લાઈવ સીસીટીવી મેળવ્યા ત્યારે ઘટનાની ભયાનકતા જોઈને તાત્કાલિક ગુનો દાખલ કરી કાનૂની સકંજો કસ્યો. આરોપી ગુરુદેવ ઉર્ફે દેવ સન ઓફ પ્રીતમસિંહ જેસલ 45 યરના છે. એ અને આની વાઈફ અને આની મધર અને આની દીકરીને મળીને આ લોકોનો પીછો કરી અને પછી એ લોકો બાળકીઓને સામે કાર લઈને આને રોંગફુલી રિસ્ટ્રેન કરી और આ બાળકીઓના ઉપર બેટથી और હાથથી હુમલો કરી આને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચાડેલ હતી. મુખ્ય આરોપીઓ પોલીસ સકંજામાં. સીસીટીવીના આધારે ઉમેરાઈ ક્રિમિનલ કલમો. અંકલેશ્વર જીઆઈડીસી પોલીસે ગુનાહિત ષડયંત્રના માસ્ટરમાઇન્ડ પિતા ગુરુ ઉર્ફે દેવ જેસલ અને તેની પત્ની ભાવના જેસલને દબોચી લીધા છે. આ કેસમાં કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલી એક સગીર પુત્રી અને વૃદ્ધ દાદીની ધરપકડ ઉંમરના કારણે ટાળવામાં આવી છે, પરંતુ સીસીટીવીના આધારે ગુનામાં વધુ કડક ક્રિમિનલ કલમોનો ઉમેરો કરાયો છે. સ્કૂલના બાળકોની નાની વાતમાં પેરેન્ટ્સે અહમ વચગાળે લાવી આખું ઘર જેલના ઉંબરે લાવી દીધું છે. જેમ કે બાળકો સ્કૂલમાં પડતા હશે તો નાની નાની બાબતો પર આ લોકોમાં કોઈ છોટી મોટી ઘટના બની હોય, પણ આમાં પેરેન્ટ્સનો ઇન્વોલ્વ થવાથી આ મોટી ઘટનાનો રૂપ લઈ લીધો છે. જેથી આમાં જાહેર રસ્તા પર થયેલો આ હુમલો હવે માત્ર સીસીટીવીનો વિડીયો નથી રહ્યો, પરંતુ પોલીસ તપાસનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ પુરાવો બની ગયો છે. આરોપીઓ પોલીસ કસ્ટડીમાં છે અને હવે તપાસનું કેન્દ્રબિંદુ છે એક સામાન્ય વિવાદ કેવી રીતે જાહેરમાં હિંસક હુમલામાં બદલાયો. ભરૂચથી ભાવિન પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. ગુજરાતમાં અત્યાર સુધી તમે ડ્રગ્સ અને હત્યારોની હેરાફેરીના કાળા કારોબાર વિશે સાંભળ્યું હશે, પરંતુ જૂનાગઢના કેશોદમાં એક એવા કાળા બજારિયાઓનો પર્દાફાશ થયો છે જેના તાર સમુદ્રના પેટાળ સુધી જોડાયેલા છે. કરોડોની કિંમતના વેલ માછલીના પ્રતિબંધિત પદાર્થ સાથે એક સ્મગલર ઝડપાયો છે. શું છે આ આખું રેકેટ તે જોઈએ. સમુદ્રની કિંમતી ચીજનો કાળો કારોબાર. 1.63 કરોડનો ખેલ. સમુદ્રના પેટાળમાંથી નીકળતી કરોડોની સંપત્તિ અને તેના પર મંડરાયેલી સ્મગલરોની મેલી નજર. જૂનાગઢની કેશોદ પોલીસે કરોડો રૂપિયાના ઇન્ટરનેશનલ સ્મગલિંગ રોકેટના મનસૂબા પર પાણી ફેરવી દીધું છે. બાતમીદારોના સચોટ નેટવર્ક અને પોલીસની વોચના કારણે કેશોદના રસ્તા પરથી એક શંકાસ્પદ શખ્સની ધરપકડ કરવામાં આવી, જેની પાસેથી જપ્ત થયો છે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કરોડોની કિંમત ધરાવતો વેલ માછલીની ઉલટીનો જથ્થો, જેને વિજ્ઞાનની ભાષામાં એમ્બર ગ્રીસ કહેવામાં આવે છે. પોલીસની પ્રાથમિક કસ્ટડીમાં આવેલા આ શખ્સની કુંડળી ખોલતા જ ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્મગલિંગના આ શંકાસ્પદ ખેલમાં પકડાયેલો કુરિયર બોટાદના ગાયત્રીનગરનો 39 વર્ષીય વૈભવ અશ્વિનભાઈ શુક્લા છે. આરોપી વૈભવ પોતાની બાઇક પર આશરે 1 કિલો 624 ગ્રામ જેટલો અત્યંત કિંમતી એમ્બર ગ્રીસનો જથ્થો ડિલિવરી કરવા માટે કેશોદના બજારમાં કોઈ મોટા ગ્રાહકની શોધમાં ભટકી રહ્યો હતો, પરંતુ ગ્રાહક મળે તે પહેલા જ પોલીસના સકંજામાં આવી ગયો. જપ્ત કરાયેલા મુદ્દામાલની અંદાજિત વૈશ્વિક કિંમત 1 કરોડ 63 લાખ રૂપિયા આંકવામાં આવી રહી છે. કેશોદ પોલીસે આ કેસની ગંભીરતા જોઈને આરોપી અને મુદ્દામાલ આગળની કાનૂની કાર્યવાહી માટે વન વિભાગને સોંપી દીધા છે. તેમના કબજામાંથી અંબરગ્રીસ જેવો શંકાસ્પદ પદાર્થ 1 કિલો 624 ગ્રામ ઝડપાયો છે. અનુસૂચિ 1ની વેલ માછલીના શંકાસ્પદ અંબરગ્રીસના પદાર્થ અન્વયે ઉપરોક્ત અધિનિયમની સેક્શન 2(1), 2, 14, 32, કલમ નંબર 39, કલમ નંબર 44, કલમ નંબર 49 ક, કલમ 49 ખ, 50, 51, 52 અને 57 મુજબ ગુનો નોંધી ધોરણસરની આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે. FSL રિપોર્ટ પર ટકેલું સસ્પેન્સ. વાઇલ્ડ લાઇફ પ્રોટેક્શન એક્ટ હેઠળ ગાડીઓ કસાયો.
વન વિભાગે વન્ય પ્રાણી સંરક્ષણ અધિનિયમ હેઠળ ગુનો નોંધીને કાયદાનો સકંજો વધુ મજબૂત કર્યો છે. વેલ માછલી વાઇલ્ડ લાઇફ એક્ટની અનુસૂચિ 1માં આવતી હોવાથી આ ગુનો અત્યંત ગંભીર બને છે. જો કે આ પદાર્થ કેટલો શુદ્ધ છે અને તેની સત્તાવાર આંતરરાષ્ટ્રીય કિંમત કેટલી છે તેના પર હજુ સસ્પેન્સ અકબંધ છે. વન વિભાગે આ જથ્થાની સચોટ વૈજ્ઞાનિક ઓળખ માટે કાયદાકીય પ્રોટોકોલ મુજબ આ શંકાસ્પદ પદાર્થને ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી એટલે કે FSL માં મોકલી આપ્યો છે. શંકાસ્પદ પદાર્થને ફર્ધર ચકાસણી અર્થે ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરીમાં પુષ્ટા અર્થે મોકલી આપી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે. હાલ સમગ્ર કેસનું કેન્દ્રબિંદુ છે FSLનો રિપોર્ટ. જો લેબોરેટરી આ પદાર્થને એમ્બરગ્રીસ તરીકે પ્રમાણિત કરશે તો કરોડોના ગેરકાયદેસર વેપારના વધુ મોટા તાર ખુલવાની શક્યતા છે. અને જો નહીં તો આ કરોડોની કહાની સંપૂર્ણપણે નવો વળાંક લઈ શકે છે. અત્યારે વન વિભાગ પુરાવાની દરેક કડીને સાંકળી સમગ્ર નેટવર્ક સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. જૂનાગઢથી અમાર બખાઈ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. રાજકોટમાં ગેરકાયદેસર હથિયારો સાથે 3 ઝડપાયા. ગેરકાયદેસર હથિયાર સાથે 3 આરોપીઓને પકડી પડાયા છે. વેપન કાર્ટેલ અંતર્ગત PCBની કાર્યવાહી છે. કિશોર ઉર્ફે ભગત કોબિયા, વિપુલ ઉર્ફે ભોલો, સાવન ડાભી સહિતના વ્યક્તિઓને ઝડપી પડાયા છે. આરોપીઓ મૂળ મધ્યપ્રદેશના મિર્ઝાપુરના શકીલ મંસૂરી પાસેથી તેઓએ વેપન મેળવ્યા હતા. વેપન કાર્ટેલ અંતર્ગત અત્યાર સુધીમાં 17 આરોપીઓ અને 34 ગેરકાયદેસર હથિયાર કબજે કર્યા છે. રાજકોટમાં પૈસાની લેતી દેતીમાં ડબલ મર્ડર. સોમનાથ 2 વિસ્તારમાં બની ઘટના. કૌટુંબિક ભત્રીજાએ કરી કાકાની હત્યા. તો હુમલામાં 3 લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. સારવાર દરમિયાન મૃતકના ભાઈનું પણ મોત થયું. આરોપી હાર્દિક ધોળકિયા પણ હુમલામાં ઘાયલ થયો છે. ઘાયલોને ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા છે. યુનિવર્સિટી પોલીસે વધુ તપાસ શરૂ કરી. પૈસાની લેતી દેતીનો વિવાદ ડબલ મર્ડરમાં પલટાયો છે. બનાસકાંઠાના ઓગણનાથ ધામમાં ગુંડાગર્દીનો મામલો છે. પૂર્વ સરપંચના અપહરણ મારપીટ કેસને લઈને ગરમાવો આવ્યો. રાધનપુરના ધારાસભ્ય લવિંગજી ઠાકોરે ઘટનાને વખોડી કાઢી કડકમાં કડક સજાની પોલીસને અપીલ કરી છે અને ગુનેગારોને કોઈ પણ ભોગે ન છોડવામાં આવે. સજ્જન નાગરિક પર હુમલો અસહ્ય છે તેવું લવિંગજીનું કહેવું છે. દાખલારૂપ કાર્યવાહી કરવાની માંગ ઉઠી છે. સમી તાલુકાના દાદર ગામમાં પૂર્વ સરપંચ સાથે